पहली बॉल सही इलाके में बॉल को डाला है। वाइड लाइन पे गेंद को फेंका था, बैकफुट से खेला भूटन ने। जब तक एक्स्ट्रा कवर्स पे गेंद फील्ड होती, खाता खुलेगा भूटन का और खाता खुलेगा आरएनएम गालसी 11 की टीम का। पहली बॉल पहले रन। अब स्ट्राइक पे हैं आशीष शर्मा। दूसरी बॉल ऑफ स्टंप के बहुत बाहर चले गए थे, वहां से इरादा बनाया था शर्मा जी ने कि डीप स्क्वायर लेके ऊपर से मारना है छक्का। ऑन द लेग साइड वाइट का इशारा। अनुराग शारसर सबसे ज्यादा अगर क्लीन बोल्ड कोई गेंदबाज करता है तो वो है अनुराग। डंडे पे निशाना ये खूब लगाते हैं। दूसरी बॉल एक बार फिर बेहतर डिलीवरी। अमूमन ये लेंथ को ऊपर रखते हैं, गति इनके पास है और निशाना ये साधते हैं बिल्कुल स्टंप पे। पहली बॉल सिंगल, फिर वाइड, फिर डॉट। 2 बॉल में बने हैं मात्र 2 रन। थैंक यू कॉम्बॉक्स, थैंक यू। हम लोग चलेंगे लास्ट, आज के डे का मुकाबला चल रहा है। आशीष बेहतर बल्लेबाजी, बाउंड्री आ गई है और बाउंड्री के साथ बाउंड्री की शुरुआत भी होगी। ऑनर मोमेंटो देने के लिए हम लोग उपस्थित हो चुके हैं। हमारे बीच जुड़े हैं द प्रेसिडेंट ऑफ द टूर्नामेंट रेड टाइगर कप के हारून रशीद जी भाईजान, और साथ ही साथ सिमी मिमी टीम के ओनर सिमी और मिमी भी मौजूद है, उनके पिताश्री। चलो मिमी सिमी है हमारे बीच, और संतोष भैया, संतोष साहिनी जी इस टीम के ओनर हैं। भाभी भी मौजूद है, भाभी देख रही है मैच को। खाना वाना लेके आई भाभी। कैसा लगा भैया संतोष भैया इस मुकाबले को देख रहे हैं, आप खुद खेल रहे हैं, टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ है, साल भर साल बढ़ता जा रहा है और बहुत इम्प्रूव करेगा आगे, ये हमारा सबका आशा है। और सिमी 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 आ जाओ। কেমন লাগছে বাবু? खूब ভালো। তোমাকে কেমন লাগছে? ভালো। भाभी आ जाइए। सुमी ये है, मिमी ये है। আমার নাম আছে মিমি। पापा ভালো না मम्मी? মায়ের নাম আছে মৌসুমী সানি আর বাবার নাম আছে সন্তোষ সানি। মা ভালো। कुछ नहीं देना इनको। थैंक यू भाभी के। কেমন লাগছে ভাবি খেল দেখে? খুব ভালো লাগছে, প্রত্যেক বছর যেন হয় এটাই চাই। थैंक यू सो मच भाभी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू, ओवर टू कॉम्बॉक्स। डायरेक्ट थ्रो लगी है, रन आउट का अपील किया है गेंदबाज ने और ऑन फील्ड अंपायर ने इशारा कर दिया है तीसरे अंपायर की तरफ। 4 बॉल में बने थे 7 रन। 5वीं बॉल सिंगल लेना चाहते थे दोनों बल्लेबाज, पर डायरेक्ट थ्रो टॉप के फील्डर के द्वारा स्टंप पे जाके लगी है। ऑन फील्ड अंपायर चेक करेंगे कि बल्लेबाज क्रीज के अंदर पहुंच गए हैं या फिर क्रीज से रह गए हैं दूर। ओ लाला द फील्डर, ए डायरेक्ट थ्रो, सुपर हिट थ्रो, स्टंप पे जाके लगी है और भूटन को जाना होगा डगआउट की तरफ। क्योंकि भूटन वो चल पड़े हैं, उनको पता है कि हम रन आउट हो गए, इसलिए उन्होंने रुख कर दिया है पवेलियन की तरफ।
ओलाला का अच्छा थ्रो। जब रन आउट कोई बल्लेबाज होता है तो फिर एक हेडेक है बल्लेबाज के लिए, बहुत तकलीफ होती है। एक सिर्फ बल्लेबाज ही समझ सकता है कि रन आउट कितना चुभता है उनको, कितना दर्द देता है। ये देखिए एक बार फिर से ये रॉकेट वाला थ्रो, लाला हिला डाला। और ये देखिए यहाँ के खूबसूरत दर्शक एंजॉय करते हैं ये रेड टाइगर कप को, फेस्टिवल मानते हैं, त्योहार की तरह ये टूर्नामेंट को मनाते हैं। रेड टाइगर कप। अंतिम बॉल, पैरों पे बॉल थी, हल्की सी फंबल हुई है स्क्वायर लेके फील्डर सरोज पड़वानिक से। अंतिम बॉल पे आएगा मां सिंगल। पहला ओवर अनुराग ने बहुत ही शानदार डाला है, पहले ओवर में दिए मात्र 8 रन। एक के बाद 8 पे 1 RNM 11 गालसी। आशीष शर्मा 4 बॉल 6 रन, नए बैटर। तीसरे नंबर पे आए बल्लेबाजी के लिए बापी। आज की रात का ये अंतिम मुकाबला। यहां से जो टीम जीतेगी वो अगले राउंड में प्रवेश करेगी। दोनों टीमों के लिए ये बहुत ही खास मुकाबला है। यहां अगर आप हारते हैं तो फिर इस टूर्नामेंट में आपके लिए बचेगा कुछ नहीं, आपको बाहर होना होगा इस टूर्नामेंट से। RNM 11 गालसी, आपने टॉस जीता है, बल्लेबाजी चुनी है, तो फिर स्कोर कार्ड पे एक अच्छा टोटल सेट करना पड़ेगा। सरोज परमानिक, विकेट चटकाना इनका काम है। पहली बॉल मिस टाइम हुए आशीष शर्मा और विकेट अपना गवा बैठे। बल्ले पे बॉल लगी, फिर उसके बाद स्टंप पे जाके लगी। सरोज परमानिक विकेट के साथ शुरुआत की है अपने ओवर का। ये देखिए बड़े शॉट के लिए गए थे, पन्ने के बाद नीची रही बॉल, बल्ले का अंदरूनी किनारा और ये बाहर जाने का रास्ता था आशीष शर्मा के लिए। पहला विकेट सरोज के खाते में। 8 पे गिरा है दूसरा विकेट RNM 11 गालसी की टीम का। और पिछले मैच के हीरो आए हैं इरफान। पिछले मैच में बैटिंग तो कमाल की थी इस लड़के ने। 15 बॉल में 37 रन बनाए थे, टीम मुसीबत में थी, वहां पे इन्होंने आकर के अपनी बल्लेबाजी से एक विनिंग पारी खेला था। अभी भी मुसीबत में है इरफान। क्या मैच में लाएगा जान, क्या बनाएगा पहचान, क्योंकि बात है यहां पे मान सम्मान की। इरफान एक अच्छे बैटर है, एक अच्छे बल्लेबाज है और किस्मत आपका इम्तिहान लेता है। इम्तिहान लेने का मतलब है कि आपको देखना चाहता है कि आपके अंदर कितना संयम है। पैर पे बॉल लगी है, लेग बिफोर की अपील, अंपायर इंटरेस्टेड है नहीं इस अपील से। लेग बाय का इशारा, सिंगल मिलेगा मात्र RNM 11 गालसी की टीम को। 1.2 ओवर के बाद 9 पे 2 इरफान।
एक बार फिर इनको करना होगा ढेर सारे काम। इरफान भी सोचते होंगे कि जब जब टीम मुसीबत में फंसती है तो फिर मेरी बारी आती है। ये कितनी दूर गई है बॉल, दर्शक जितनी दूर गई है। बापी ने खेला है बहुत ही दमदार शॉट, डीप फॉरवर्ड पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया है छक्का। ভাবছে সবাই এটা হবে সোজা ছয়, এই পারছে সবার উত্তেজনা লালবাগে একটাই ভাবনা ঘাটছে মাথা বুক দুক বুক আস্থা বলের মাঠ। यहां से अब विकेट नहीं देना होगा गालसी की टीम को। दोनों बल्लेबाज को संयम के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि यहां से अगर आप विकेट देते हैं तो फिर आगे का सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा गालसी की टीम के लिए। सरोज परमानिक लेंथ को ये अच्छा हिट करते हैं। छोटी बॉल जरूर थी, लेकिन गति थी इस बॉल पे। पांचवी बॉल सिर्फ ऊपर गई है, दूर नहीं गई है। नीचे फरदीन काजी और इनके हाथ से कहां छूटते हैं कैच। फरदीन है तो फिर बल्लेबाज अपना बंदोबस्त कर लीजिए बाहर जाने का। एक और विकेट। रेड टाइगर कप, रेड टाइगर कप, শুধু ব্যাটার বলের যুদ্ধ হবে, ধুমধাম ধুমধাম বাজনা রবে, শুধু ব্যাটার বলের যুদ্ধ হবে, ধুমধাম ধুমধাম বাজনা রবে, আর রবে সব দর্শকদের গলা ফাটা চিৎকার, কাপ হাতে নিয়ে ছুটবে কারা, মাঠে নেমে ঘাম ঝরাবে যারা। फरदीन काजी एक अच्छे कीपर है। हवा में बॉल जरूर थी, थोड़ा सा दूरी तय करना पड़ा था, फिर वहां पे गेंद के नीचे आके पकड़ा है कैच। 15 पे गिरा है तीसरा विकेट गालसी की टीम का। सरोज परमानिक पहला ओवर डाल रहे हैं। ओवर की पहली बॉल पे विकेट, फिर पांचवी बॉल पे विकेट। 2 विकेट चटका चुके इस ओवर में। सरोज परमानिक ये हर मैच में पड़वान देते हैं कि मैं हूं इंडिया का बेस्ट ऑलराउंडर। अंतिम बॉल फॉलो थ्रू में गेंद हो जाएगी फील्ड। सरोज परमानिक का पहला बहुत ही दमदार ओवर। কিন্তু এক চান্সে ধরতে হবে। 15 पे 3 अनुराग शारसर पहले ओवर में दिए थे मात्र 8 रन। पहली बॉल इरफान जानते हैं कि प्रेशर से टीम को अगर निकालना है तो फिर बड़े हिट लगाने पड़ेंगे। कोशिश तो की थी पर अनुराग शारसर के सामने बड़े हिट मारना ये थोड़ा सा खतरों से खाली नहीं होने वाला है बल्लेबाज के लिए। पहली बॉल डॉट।
दूसरी बॉल, पहली बॉल इनटू द विकेट डाली गई थी, दूसरी बॉल बाहर रखा था बल्लेबाज से, और दूसरी बॉल भी हो जाएगी डॉट। ये अनुराग शारसर ये बल्लेबाजों का इम्तिहान लेते हैं, बल्लेबाज के इसको ये टटोलते हैं। तीसरी बॉल जाके पैर पे लगी है, 3 लगातार डॉट। কোন মহিলা দর্শক যদি ক্যাচ ধরতে পারে নগদ 1 লক্ষ টাকা। अनुराग शारसर ये गेंदबाज शातिर भी है, माहिर भी है, और इनके तरकश में बहुत सारे तीर भी है जो कि ठिकाने पे लग रहा है। विकेट इन्होंने अभी तक से चटकाया नहीं है, लेकिन विकेट से दूर भी नहीं है गेंदबाज। चौथी बॉल विकेट से दूर नहीं था, पर यहां पे वो हाफ अ चांस था फरदीन काजी के लिए। एक अच्छे कीपर है, अगर इस कैच को फरदीन नहीं पकड़ पाया तो समझिए कि कोई भी कीपर इस कैच को नहीं पकड़ सकता है। अच्छा एफर्ट। আর দুটো বল বাকি আছে, এর ভিতরে যদি ক্যাচ ওঠে দর্শকদের জন্য তাহলে হচ্ছে নগদ 10,000 টাকা, আর অন্য যদি দুটো বল বিট করায় নগদ 2,000 টাকা। 4 बॉल 4 लगातार डॉट। हमें तो लग रहा है विकेट लॉर्डिंग है। 5वीं बॉल अपील हो रही है लेग बिफोर की। फरदीन काजी ने कहा कि चलिए डीआरएस ले लीजिए। नहीं, फिर सरोज ने कहा कि रुके, फिर फरदीन काजी ने कहा कि मैं 100% बिलीव कर रहा हूं कि आउट है। अब देखते हैं तीसरे अंपायर का फैसला क्या आता है। अनुराग शारसर 4 लगातार डॉट बॉल। 5वीं बॉल पैर पे जाके लगी है इरफान का। लेग बिफोर की अपील हुई है। तीसरे अंपायर का फैसला नॉट आउट। पिचिंग आउटसाइड ऑफ लेग लग रहा था, जिसके कारण से तीसरे अंपायर ने नॉट आउट करार दिया है। पर लेग बाय के रूप में 1 रन मिलेगा गालसी की टीम को। 16 पे 3। शुरू में ही चीना मुहाल कर दिया है बल्लेबाज का सूमी मीमी 11 के गेंदबाजों ने। स्ट्राइक पे है सौरभ। अनुराग शारसर स्पेल का अंतिम बॉल है। अंतिम बॉल और फुल टॉस। अनुराग शारसर के फुल टॉस बॉल भी बल्लेबाज बड़े शॉट नहीं लगा सकते हैं। अंतिम बॉल हो जाएगी डॉट। क्या सुपर स्पेल डाला अनुराग शारसर ने। 2 ओवर में दिए मात्र 9 रन। विकेट इनके हाथ लगी नहीं, बट बल्लेबाज को बहुत परेशान किया इस गेंदबाज ने। 3 के बाद 17 पे 3। RNM 11 गालसी रनों के लिए तरशा के रख दिया है। सूमी मीमी 11 के गेंदबाजों ने अगर पावर प्ले में रन्स नहीं बने इस मैदान पे तो फिर आगे भी नहीं बनते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। 3 के बाद 17 पे 3। এই ওভারেও ক্যাচ উঠলে নগদ 2,000 টাকা। सरोज परमानिक 2 विकेट ऑलरेडी ये चटका चुके हैं। ओ क्या तीसरा विकेट आएगा सरोज के खाते में? बिल्कुल आएगा। सौरभ को जाना होगा डग आउट, क्योंकि सरोज ने विकेट लिया है खोज। জিতের নেশায় মগ্ন
হয়ে 4-6 নাকি বোল্ড এই শীতের জামা ভিজবে ঘামে গলবে বরফ জয়ীর নামে যন্ত্রমাপুক আবহাওয়া ইটস হট না কিছু কই পারছে সবার উত্তেজনা লালবাগে একটাই ভাবনা ঘাটছে মাথা বুক দুক পুক আস্থা বলের মাঠ নবাবী শহর মুর্শিদাবাদ সিজন 3 এর উন্মাদনা যাকে এবার রাস্তা দেখাক রেড টাইগার কাপ রেড টাইগার কাপ রেড টাইগার কাপ রেড টাইগার কাপ রেड टाइगर 17 पे गिरा है चौथा विकेट गालसी की टीम का। 4 विकेट गिरे हैं और 3 विकेट तो सरोज परमानिक ही ने चटकाए हैं। पहले ओवर में पहली बॉल पे विकेट, दूसरी ओवर की पहली बॉल पे विकेट। फिलहाल सरोज का राज है इस मुकाबले में। सरोज परमानिक प्रिंस ऑफ दुर्गापुर। রিজু হেলথ কেয়ার অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পক্ষ থেকে যদি কোনো দর্শক এই ওভারে ক্যাচ ধরতে পারে তবে নগদ 5,000 টাকা এবং নিশান শাহর পক্ষ থেকে আরো 5,000, টোটাল 10,000। दूसरी बॉल बेहतर डिलीवरी टॉप पे संजू कनौज जी यार डायरेक्ट थ्रो लगती तो फिर मामला फंस सकता था विक्की के लिए। सरोज परमानिक फुल एनर्जी के साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। दुर्गापुर की मिट्टी से निकला वो नाम जिसने टेनिस क्रिकेट में अपना साम्राज्य खड़ा किया है। ये अच्छा शॉट है इरफान का, बैकफुट से कट गली के ऊपर से। मनीष राठी जंप लगाया था कैच के लिए, पर इस कैच को पकड़ने के लिए तो मनीष राठी को स्पाइडर मैन बनना पड़ेगा। বাজনা রবে শুধু ব্যাটার বলের যুদ্ধ হবে 22 पे 4 इरफान के बैट से बहुत देर के बाद निकला ये 4। चौथी बॉल उंगलियां फेरी गई थी, फंसा लिया था इरफान को संजू कनौजिया। थोड़ा सा मुश्किल कैच था, पीछे दौड़ना पड़ा था कनौजिया को, पर 2 रन नहीं 1 ही रन मिलेगा इरफान को। सरोज परमानिक एक ऐसा गेंदबाज जिनके पास से स्पीड, सटीकता और दिमाग का कॉम्बिनेशन तो था, पर इस बार बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी। बॉल का आने का इंतजार किया और बैकफुट से करारा शॉट डीप पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया है 4। विक्की और इरफान, नहीं आपकी जो टीम की नैया है वो बीच भंवर में फंस गई है। अगर इस डूबती नैया का खवैया बनना है तो फिर अंत तक दोनों बल्लेबाज को पिटाई करनी पड़ेगी। स्लोवर बॉल, स्लोवर अच्छा डालते हैं सरोज। सरोज परमानिक का स्पेल हो चुका है समाप्त। सरोज परमानिक 2 ओवर 16 रन 3 विकेट, आउट स्टैंडिंग स्पेल। 4 के बाद 27 पे 4 RNM 11 गालसी। 24 बॉल्स का खेल है शेष और अभी तक से सुमी मिमी 11 की टीम का बोलबाला रहा है। आधे ओवर का खेल हो गया है समाप्त और आधे ओवर का खेल है शेष, मतलब 4 ओवर्स का खेल है बाकी। क्या पलटवार कर पाएगी RNM 11 गालसी? क्या चौके छक्के लगा पाएगी? क्या सुमी मिमी 11 के गेंदबाजों का मुकाबला कर पाएगी? ये देखना है दिलचस्प। कमेंट्री बॉक्स में आएंगे हमारे साथी कमेंटेटर सोना भाई, एक खूबसूरत आवाज के मालिक। आगे का आंखों देखा हाल
सोना भाई की जुबानी, स्वागत है आपका। বোলার যদি হ্যাট্রিক করতে পারে রিজু হেলথ কেয়ার অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পক্ষ থেকে 10,000 টাকা এবং নিশান সাহার পক্ষ থেকে আরও 10,000 টাকা এবং এনায়া প্রিমিয়াম কিচেন চিমনির পক্ষ থেকে একটা চিমনি, টোটাল 20,000 এবং একটা চিমনি যদি বোলার হ্যাট্রিক করতে পারে। হ্যালো, রিজু হেলথ কেয়ার অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পক্ষ থেকে দর্শকদের জন্য ক্যাচ উঠলে এবার এই ওভারে 2,000 টাকা এবং নিশান শাহর পক্ষ থেকে 2,000 টাকা। ধন্যবাদ কামরান ভাই। সারপ্রাইজ ওভার, প্রথম বল ডট, 4 ওভার থেকে 27, বাকি 4 ওভার থেকে কত রান আসবে? সারপ্রাইজ ওভার আমরা আবারও জানিয়ে রাখি, 12 রান বা তার বেশি এলে 6টা রান অতিরিক্ত যোগ হবে। আর সরাসরি সুমন গোপের কাছে পৌঁছে যাবে বল, আরো একটা উইকেট, উইকেট নাম্বার 5। রেড টাইগার কাপ, রেড টাইগার কাপ, রেড টাইগার কাপ। ফিরছেন ইরফান, গত ম্যাচের ম্যান অব দ্য ম্যাচের শিরোপাটা ছিল যার দখলে। যে ব্যাটসম্যান নামছে ব্যাট করতে, সেই ব্যাটসম্যান যদি পরপর 4 বলে 4টি 6 মারতে পারে, রিজু হেলথ কেয়ার অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পক্ষ থেকে 25,000 এবং নিশান সাহার পক্ষ থেকে 25,000 এবং এনায়া প্রিমিয়াম কিচেন চিমনির পক্ষ থেকে একটা চিমনি, কিচেন চিমনি, টোটাল মোটামুটি 75,000 টাকা পাবে সে। কাপ হাতে নিয়ে ছুটবে কারা, মাঠে নেমে ঘাম ঝরাবে যারা, জিতের নেশায় মগ্ন হয়ে 4-6 নাকি বই। এই শীতের জামা ভিজবে ঘামে, গলবে বরফ জয়ীর নামে, যন্ত্র মাপুক আবহাওয়া, ইটস হট নাকি চিল। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, মিউজিক অফ। এরই ফাঁকে আবারও উইকেট। कितना है दम, तोड़ फोड़ के भाग तू, खा तू जीत की कसम। 12টা টিমের চলবে লড়াই, 8 ওভারের করতে বড়াই, মাঠে নেমে সব করছে শপথ, ভয়টাকে করে জয়। ধর ধর ওটা ক্যাচ হবে নাকি রান আউটের সীমানা ছোবে, দুরু দুরু বুকে ভাবছে সবাই এটা হবে সোজা ছয়। এই পারছে সবার উত্তেজনা, লালবাগে একটাই ভাবনা, ঘাটছে মাথা, বুক দুক বুক আস্তা বলের। 31 রানের মাথায় ষষ্ঠ উইকেটের পতন ঘটল। প্রপার ইয়র্কার লেন্থ, চমৎকার ফিল্ডিং, সেই সঙ্গে আক্রমণাত্মক বোলিংটা উপহার দিচ্ছেন সুমি মিমি 11-এর বোলাররা। রাজু মুখিয়া এখনো পর্যন্ত 4টা রান দিয়ে 2টি উইকেট এই ওভারে এসছে। এক প্রকার দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে বলা যেতে পারে RMN গার্লসি দলের, যে দাপটের সঙ্গে প্রথম ম্যাচে ক্রিকেটটা খেলেছিলেন, সেই দাপটের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আক্রমণাত্মক ক্রিকেটটা খেলতে হবে এখান থেকে। ডু অর ডাই ম্যাচ, চতুর্থ দল হিসাবে কারা ছাড়পত্র পাবে সেমিফাইনালের, তার লড়াই চলছে।
স্ট্রাইকে ভিকি, ওদিকে রাজু মুখিয়া চলেছেন, আবারও সামনে ড্রাইভ করলেন এক্সট্রা কাভার অঞ্চলের দিকে। প্রোটেকশন রয়েছে সেখানে, একটি রানের জন্য সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। এই 22 গজে বোলাররা ধীরে ধীরে দাপটটা দেখাতে শুরু করেছেন। হ্যালো, শুরু থেকেই অন্তত এমনটাই প্রত্যাশাই ছিল যে রাত যত বাড়বে বোলারদের দাপটটা ততটাই বাড়বে, আর তারই প্রমাণ স্কোর বোর্ডে RMN গলসি প্রথম 5 ওভার খেলার শেষে 27-6 উইকেটে। গতকাল যে বাচ্চা ছেলেটা ক্যাচ ধরেছিল, আমি তাকে অনুরোধ করব ফাইনালের দিন সে যেন থাকে, মূল মঞ্চে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। গতকাল যে বাচ্চা ছেলেটা ক্যাচ ধরেছিল, একদম ছোট্ট একটা পিচকি ছেলে, সে ক্যাচ ধরেছিল, সেটা ভাইরাল হয়েছে এবং আমাদের একটা কাকু সেও ভাইরাল হয়ে গেছে। রেড টাইগার কাপ মানে ভাইরাল। এখন কাকুর বক্তব্য পুরো সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে এবং বাচ্চা ছেলেটার ক্যাচ। শুধু বাচ্চা ছেলেটার ক্যাচ নয়, বাচ্চা ছেলেটা ক্যাচ ধরেছে আর তার বন্ধুর যে আনন্দ সেটাও যথেষ্ট ভাইরাল। এরই ফাঁকে হাওয়াই বল, আরো একটা উইকেট, স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার, উইকেট নাম্বার 7। জনি স্যার, আমরা চেষ্টা করছি ইনিংস ব্রেকে ওই ভিডিওটা আরেকবার স্ক্রিনে চালানোর জন্য, কালকে সেই বাচ্চা ছেলেটার ক্যাচ। হ্যালো, অবশ্যই দেখালে খুব ভালো হবে। আবারও ফ্লেক করেছেন, পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছেন সঞ্জু কানোজিয়া, তিনি ফেরত পাঠাবেন আরও একটা রান। এই মুহূর্তে একেবারে খাদের কিনারায় দল, স্কোরবোর্ডে মাত্র 28, 7টা উইকেট হারিয়েছে দল। প্রথম ম্যাচটা যে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং এবং বোলিংটা উপহার দিয়েছিলেন RMN গলসি দলের খেলোয়াড়েরা, এখানে যেন তারই অভাব। অন্তত শেষ দুটো ম্যাচ লড়াইটা সেভাবে জমলো না। এখনো পর্যন্ত এই ম্যাচে দীর্ঘ সময় বাকি রয়েছে, যে কোনো সময় ম্যাচের রং ঢংটা বদলে যেতে পারে। অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল, বাহুর প্রসারণ, ম্যাচ অফিসিয়ালের অতিরিক্তের হাত ধরে আরও একটা রান যোগ হবে। ব্যাটসম্যান যদি সঞ্জু কানোজিয়ার মাথার উপর দিয়ে 6 মারতে পারে, ব্যাটসম্যানকে রিজু হেলথ কেয়ারের পক্ষ থেকে 10,000 টাকা এবং নিশান শাহর পক্ষ থেকে 10,000 টাকা। সবার উত্তেজনা লালবাগে একটাই ভাবনা, ঘাটছে মাথা, বুক দুক বুক আস্থা বলের মাঠ, নবাবী শহর মুর্শিদাবাদ সিজন 3 এর উন্মাদনা জাগিয়ে এবার রাস্তা দেখাক রেড টাইগার কাপ, রেড টাইগার কাপ, রেড টাইগার কাপ। ওভার বাউন্ডারি হলো, মাঠের বাইরে দর্শক ক্যাচ ধরলেন এবং তিনি মঞ্চের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছেন। তবে কানোজিয়ার মাথার উপর দিয়ে কিন্তু ওভার বাউন্ডারি হয়নি। এদিকে দল পৌঁছে গেল 35 রানে। মনীষ রাঠি শুরুতে উইকেট এলেও শেষের দিকে যেন নিয়ন্ত্রণটা হারিয়ে ফেলছেন পরপর। 35-7 উইকেটে পরের বল দূর প্রান্ত থেকে। আবারও ব্যাটের কিনারা, এক্ষেত্রে সরাসরি ফারদিন কাজী দস্তানায় আরো একটা উইকেট, উইকেট নাম্বার 8।
35-7 উইকেটে চলমান ষষ্ঠ ওভার। যথেষ্ট সময় এখনো হাতে রয়েছে, হাতে মাত্র আর দুটি উইকেট। এখন শেষ বল পর্যন্ত ইনিংসটা যাবে কিনে সেটা নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। নতুন ব্যাটার বান্স সাইনি, মানিশ রাঠি, আবারও সফলতা এলো। আবারও কিনারা, আবারও উইকেট। নবম উইকেটের পতন ঘটে গেল এখান থেকে। একের পর এক উইকেট তুলে নিচ্ছেন মানিশ রাঠি এই মুহূর্তে। দুমদাম দুমদাম বাজনা রবে, আর রবে সব দর্শকদের গলা ফাটা চিৎকার। কাপ হাতে নিয়ে ছুটবে কারা, মাঠে নেমে ঘাম ঝরাবে যারা। জিতের নেশায় মগ্ন হয়ে 4-6 নাকি বোল্ড। এই শীতের জামা ভিজবে ঘামে, গলবে বরফ জয়ীর নামে। যন্ত্রমাপুক আবহাওয়া, ইটস হট না কিছু কই। পারছে সবার উত্তেজনা, লালবাগে একটাই ভাবনা। ঘাটছে মাথা, বুক দুক বুক আস্থা বলের মাঠ। নবাবী শহর মুর্শিদাবাদ, সিজন 3 এর উন্মাদনা। সুমি মিমি 11 তাদের বোলারদের সামনে কার্যত মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারল না। আর এনএম গার্লসি দলের ব্যাটিং লাইন আপ একের পর এক উইকেট হারানো নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে। জায়ান্ট স্ক্রিনের সেই দৃশ্য, কালকের সেই ভাইরাল দৃশ্য, যে ছোট্ট বন্ধু যে ক্যাচটা লুফে নিয়েছিলেন, তার এবং তার সহপাঠীর যে আনন্দ, সেই দৃশ্য জায়ান্ট স্ক্রিনে ভেসে আসছে এখন। পরের বল হালকা হাতে খেললেন, একটি মাত্র রান। আমি চাইবো আরেকবার দেখাতে ভালো করে দর্শকদের, একটু ভালো করে দেখান। যদিও রান আসানি শেষ বল থেকে, আর এদিকে ষষ্ঠ ওভারের পরিসমাপ্তি 35-9 উইকেটে। আপনারা আবারও দেখুন সেই দৃশ্য। গতকালকের এই দৃশ্য যথেষ্ট ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছয় ওভারের শেষে 35 উইকেটে। শেষ দুটি ওভার এখনো হাতে রয়েছে, কিন্তু আরএমএন গার্লসি দলের আমি কেশব, আশা করি সকলে খুব ভালো আছেন। ডিসেম্বরের 1 তারিখ থেকে 4 তারিখ টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট রেড টাইগার কাপ 2025 অনুষ্ঠিত হচ্ছে লালবাগের ঐতিহাসিক আস্তাবল ময়দানে। আপনারা সকলে আসুন এই খেলা উপভোগ। রান নেওয়ার কোনো প্রচেষ্টা নেই এই মুহূর্তে। সবগুলি বল অন্তত যে কটি ইনিংসে বেঁচে রয়েছে ওই বলগুলি খেলে রাখতে চাইছেন। হাওয়াই বল, পেছনে ফিল্ডার সুমন গোপ, তিনি ফেরত পাঠাবেন দীর্ঘ সময় পরে। স্কোরবোর্ডে কিছুটা মুভমেন্ট। 36-9 উইকেটে। বড় শটে ফিরতে হবে। একেবারে ইয়র্কার লেন্থ উইকেটের সামনে ছিল। শেষ বেলায় ব্যাটটা নামিয়ে এনেছিলেন, কোনো প্রকারে বাঁচলেন বটে, কিন্তু স্কোরবোর্ডে কোনো মুভমেন্ট নেই। কাজের কাজটা হচ্ছে না এখানে। ডাউন দ্য গ্রাউন্ড, আবারও সুমন গোপ, সেখান থেকে আরো একটা রান। 37। চালিয়ে যাও। আবারও ফুলটোস, তাকেও বড় শটে কনভার্ট করতে পারলেন না। গালি অঞ্চলে বল, অনুরাগ ছিলেন সেখানে। বল ফেরত আসবে, এটিও ডট। জায়ান্ট স্ক্রিনে ছোট্ট বন্ধু, দুই খুদে বন্ধু হাত তুলে উপস্থিতির প্রমাণটা দিচ্ছেন যে হ্যাঁ, আমরাও এখনো জেগে রয়েছি। অত্যন্ত গতি ছিল বলে, ততোধিক গতির সঙ্গে ব্যাটটা চালিয়েছিলেন, কিন্তু কোথায় বল আর কোথায় ব্যাট। আবারও ডট। 37-9 উইকেটে 7 ওভারের শেষে।
এবারে জায়ান্টস কিনে আসছে সেই দৃশ্য, সাগর আলীর উইনিং শটের পরে দর্শক বন্ধু সেই উল্লাস। চোখ থাকুক জায়ান্টস কিনে। সাগর আলীর উইনিং শট, তারপরে দর্শক বন্ধুর মাঠে ছুটে আসা, সাগর আলীর সঙ্গে করমর্দন, তারপরে মনের আনন্দে আবার বাউন্ডারি লাইনের দিকে ছুটে যাওয়া। সবকিছুই সম্ভব হচ্ছে রেড টাইগার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির জন্য। আজকে শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, দেশ দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাচ্ছেন সমস্ত ক্রিকেট অনুরাগীরা। লালবাগ রেড টাইগার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির জন্য শুভেচ্ছা বার্তা আসছে। এরকম একটা অসাধারণ টুর্নামেন্ট তারা যে আয়োজন করেছেন। আবারও ডট, অষ্টম ওভারে খেলা শুরু হলো। মানিস রাঠি ডট দিয়ে শুরু করলেন 37 উইকেটে। আমরা সোসাইটির পক্ষ থেকে আমরা শুধু এটা মনে করি যে এটা আমাদের টুর্নামেন্ট না, এটা গোটা মুর্শিদাবাদের টুর্নামেন্ট, আমাদের লালবাগ শহরের প্রত্যেকটা মানুষের টুর্নামেন্ট। আপনাদের ভালোবাসা ছাড়া কখনোই রেড টাইগার কাপ এই জায়গায় পৌঁছাতে পারতো না। এদিকে ব্যাটের কিনারে ছিল ফারদিন কাজী, কোথাও যেন এবারে একটু ভুল করে বসলেন। গড়ানে বল, সেখান থেকে সীমারেখার বাইরে। দীর্ঘ সময় পরে একটা বাউন্ডারি, 4টি রান যোগ হবে দলের খাতায়। 41-এ পৌঁছে গেল দল। বারবার যে কথা বলছিলাম আমরা, লালবাগের ভালোবাসা, আবেগ, আভিজাত্য সব কিছুর মিশেল এই রেড টাইগার কাপ। 41 উইকেটে শেষ 4টি বলের খেলা এখনো বাকি রয়েছে। মানিস রাঠি ফিল্ড পজিশন যদি আমরা দেখি, শেষ 4টি বলের জন্য উইকেট রক্ষকের দুপাশে দুজন, অর্থাৎ প্রথম স্লিপে একজন ফিল্ডার, শর্ট ফাইন লেগে একজন, আবার স্কোয়ার লেগে সুমন গোপ। আবারও বড় শট, পেছনের পায়ে ভর রেখে খেলার চেষ্টায় ছিলেন, সম্পর্ক হয়নি। আবারও ডট। এই ইনিংসে এত ডট খেলেছেন RCM গার্লসি দলের ব্যাটাররা। ফলটা স্কোর বোর্ডে এই মুহূর্তে 41 উইকেটে। ইনিংসের শেষ 3টি বলের খেলা বাকি রয়েছে। তবে প্রশংসা করতে হয় দর্শক বন্ধুদের, যারা দূর দূরান্ত থেকে আজও ছুটে এসছেন মাঠে। এখনো মাঠ যদি আমরা দেখি কানায় কানায় পরিপূর্ণ। হালকা হাতে খেললেন, নিজেই ফিল্ডিং করলেন মানিস রাঠি। তবে একটি রান সবার অলক্ষ্যে যেন চুরি করে নিলেন দুই ব্যাটার। 42 উইকেটে সুমি মিমি 11-এর সামনে কত রানের টার্গেট তারা দিতে পারবেন, কারণ শেষ 2টি বলের খেলা বাকি রয়েছে। আগামী পরশুদিন আমাদের সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল আছে। আপনারা ফাইনালে, আপনাদের জন্য অনেক কিছু চমক আছে, অনেক কিছু। আর শেষ বেলায় গর্জে উঠল ব্যাট মেঙ্কুর। বল গেল সীমারেখার বাইরে। দীর্ঘ সময় পরে এলো ওভার বাউন্ডারি। বাজনা রবে, শুধু ব্যাটার বলের যুদ্ধ হবে। দুমদাম দুমদাম বাজনা রবে, আর রবে সব দর্শকদের গলা ফাটা চিৎকার। কাপ হাতে নিয়ে ছুটবে কারা, মাঠে নেমে ঘাম ঝরাবে যারা। জিতের নেশায় মগ্ন হয়ে 4-6 নাকি বোল্ড, এই শীতের জামা ভিজবে ঘামে। ইনিংসের শেষ বল, অরক্ষিত অঞ্চল। যদিও ফিল্ডার ছিলেন, তবে তাকে ফাঁকি দিয়ে বল যাবে সীমারেখার বাইরে। শেষ বল থেকে 4টি রান। আর সব মিলিয়ে প্রথম ইনিংসের পরিসমাপ্তিতে RMN গার্লসি তাদের সংগৃহীত রান 52 উইকেটে। সুমি মিমি 11 তাদেরকে জয়লাভ করতে গেলে, অর্থাৎ সেমিফাইনালের টিকিটটা পাকা করতে গেলে 53 রান সংগ্রহ করতে হবে। 53। तेरे सीने में आ दिखा कितना है दम, तोड़ फोड़ के भाग तू, खा तू जीत की कसम। 12টা টিমের চলবে লড়াই, 8 ওভারের করতে বড়াই, মাঠে নেমে সব করছে শপথ। হ্যালো 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 আমরা ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। খালিফা স্পোর্টস, হ্যালো হ্যালো হ্যালো
আমরা ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। খালিফা স্পোর্টস, ফ্যান্টাসি হলিডেজ, ওয়েল ব্রেড নার্সিং হোম, ডক্টর GM সাদিক, আলিসবা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হ্যালো, ওটা বন্ধ করে দাও, স্ক্রিনটা বন্ধ করে দাও। কি হবে নাকি একবার রেড টাইগার সঙ্গে ফ্ল্যাশ লাইট, আমাদের থিম সং একবার ফ্ল্যাশ লাইট হবে। এটা রেড টাইগার কাপের জন্য সবাই নিজের নিজের ফ্ল্যাশ লাইট অন করুন। সবাই নিজের নিজের ফ্ল্যাশ লাইট অন করুন প্লিজ। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া কখনোই আমরা এত বড় টুর্নামেন্টের কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। শুধু আপনাদের ভালোবাসা, দর্শকের এই যে উন্মাদনা, শুধু তার জন্য আমরা প্রত্যেক বছর আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করি যেন আপনাদের আমরা আনন্দ দিতে পারবো। আপনাদের আনন্দ দেওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কোনো লক্ষ্য নেই, শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদবাসীকে আমরা আনন্দ দিব। তার জন্য সারা বছর আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। প্রত্যেকটা মানুষ আমাদেরকে সহযোগিতা করে বলেই আজকে রেড টাইগার কাপ এই জায়গায়। আপনারা যদি মুর্শিদাবাদের মানুষ যদি আমাদের পাশে থাকে, কাছে থাকে, আগামী দিনে আমরা আপনাদের কথা দিচ্ছি এর থেকেও ভালো টুর্নামেন্ট আপনাদের উপহার দিব। সবাই নিজের নিজের ফ্ল্যাশ লাইটটা অন করুন, প্রজেক্টর স্ক্রিন বন্ধ করো। বন্ধ করে দাও, শুধু রেড টাইগার কাপের থিম সং চলবে। জায়ান্ট স্ক্রিনটা বন্ধ করে দাও। আচ্ছা, একটা বিশেষভাবে ঘোষণা করছি, আমাদের কমেন্ট্রি বক্সের পেছনে যে গেটটা রয়েছে তার চাবি যিনি নিয়ে গেছেন দয়া করে আমাদের মূল মঞ্চে একটু দিয়ে যাবেন। আমাদের কমেন্ট্রি বক্সের পেছনে যে গেটটি রয়েছে, গেটের চাবিটা যিনি নিয়ে গেছেন, কার কাছে আছে? আচ্ছা, পাওয়া গেছে, ধন্যবাদ। জায়ান্ট স্ক্রিনটা বন্ধ করে দাও, জায়ান্ট স্ক্রিনটা বন্ধ করে দাও প্লিজ। কার কাছে আছে ওটা? থ্যাংক ইউ। শুরু রেড টাইগার কাপ থিম সং, যেটার জন্য থ্যাংক ইউ হারুন রশিদ। থ্যাংক ইউ ফর রেড টাইগার কাপ থিম সং হারুন রশিদ। রেড টাইগার কাপ, রেড টাইগার কাপ, রেড টাইগার কাপ, রেড টাইগার কাপ। শুধু ব্যাটার বলের যুদ্ধ হবে, ধুমধাম ধুমধাম বাজনা রবে। শুধু ব্যাটার বলের যুদ্ধ হবে, ধুমধাম ধুমধাম বাজনা রবে। আর রবে সব দর্শকদের গলা ফাটা চিৎকার। কাপ হাতে নিয়ে ছুটবে কারা, মাঠে নেমে ঘাম ঝরাবে যারা। জিতের নেশায় মগ্ন হয়ে 4-6 নাকি বোল্ড। এই শীতের জামা ভিজবে ঘামে, গলবে বরফ জয়ীর নামে। যন্ত্র মাপুক আবহাওয়া, ইটস হট না কিছু কই। পারছে সবার উত্তেজনা, লালবাগে একটাই ভাবনা। ঘাটছে মাথা, বুক দুক বুক আস্থা বলের মাঠ। নবাবী শহর মুর্শিদাবাদ, সিজন 3 এর উন্মাদনা জাগিয়ে এবার রাস্তা দেখাক রেড টাইগার কাপ। রেড টাইগার কাপ, রেড টাইগার কাপ, রেড টাইগার কাপ, রেड टाइगर का दम है तेरे सीने में, आ दिखा कितना है दम। तोड़ फोड़ के भाग तू, खा तू जीत की कसम। 12টা টিমের চলবে লড়াই, 8 ওভারের করতে বড়াই। মাঠে নেমে সব করছে শপথ, ভয়টাকে করে জয়। ধর ধর ওটা ক্যাচ হবে নাকি রান আউটের সীমানা ছোবে। দুরু দুরু বুকে ভাবছে সবাই এটা হবে সোজা ছয়। এই পারছে সবার উত্তেজনা, লালবাগে একটাই ভাবনা। ঘাটছে মাথা, বুক দুক বুক আস্থা বলের মাঠ। নবাবী শহর মুর্শিদাবাদ, সিজন 3 এর উন্মাদনা জাগিয়ে এবার রাস্তা দেখাক রেড টাইগার কাপ। রেড টাইগার কাপ, 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 রেড টাইগার কাপ,
ধন্যবাদ। লাইট অন। তো আমরা আবারও ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। খালিফা স্পোর্টস, ফ্যান্টাসি হলিডেজ, ওয়েলব্রেড নার্সিং হোম, ডক্টর জি এম সাদিক, আলিসবা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, জে মার্বেল হাউস, মা হেলথ কেয়ার ওয়াটার, ডেক্সন ব্যাটারি, নাই হাভেলি, মুস্তাক স্পোর্টস, আদি মোদক বাজার, ইনায়া প্রিমিয়াম কিচেন, চিমনি। আরও ধন্যবাদ জানাই স্ট্যাপন টাওয়ার, মুস্তাক স্পোর্টস, আদি মোদক বাজার, দিবাকর অ্যাপার্টমেন্ট, দাদুভাই এন্টারপ্রাইজ, নিউ সেন ব্যাগ স্টোর, চরক স্কোয়ার হসপিটেজ, রাজু হেলথ সেন্টার, অ্যামাজন মার্বেল হাউস, বিশ্বাস হার্ডওয়্যার্স, দ্য লেক সাইড বিস্ট্রো। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই বিএসএনএল, ভারত ফাইবার, টাইগার ফিটনেস জিম, সেলিব্রেট ক্যাটারার, প্রোপাইটার চন্দন সাহা, যিনি আমাদের টুর্নামেন্টের সমস্ত জল স্পন্সর করছেন। আমরা ধন্যবাদ জানাই সম্মানীয় ইন্দ্রজিৎ ধর এবং বিশ্বজিৎ ধর মহাশয়কে, যারা স্বর্গীয়া ইলারানী ধর মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে চ্যাম্পিয়ন মানি নগদ 3 লক্ষ টাকা গিফট করছেন। এবং উইনার দলের হাতে উঠবে 10 গ্রামের গোল্ড চেন, যেটা স্পন্সর করছেন রেড টাইগার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। আমরা ধন্যবাদ জানাই সম্মানীয় অর্ণব ঘোষ, এজিএস ডাইনামিক্স তেহট্ট, যিনি রানার্স আপ মানি 2000 টাকা স্পন্সর করছেন। প্রত্যেক ক্যাচের জন্য 500 টাকা সাহা পরিবারের পক্ষ থেকে। ম্যান অফ দ্য সিরিজ রয়েছে ইলেকট্রিক স্কুটি, লালবাগ রেড টাইগার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে। ম্যান অফ দ্য ম্যাচের ব্যাট এবং জার্সি গিফট করছেন মুস্তাক স্পোর্টস, এবং সমস্ত টিমের জার্সি স্পন্সর করছেন ডক্টর জি এম সাদিক, অভিজ্ঞ সার্জন। এবং আমাদের টুর্নামেন্টের সমস্ত জল স্পন্সর করছেন সেলিব্রেট ক্যাটারার, প্রোপাইটার চন্দন সাহা। ফিরছি আমরা দ্বিতীয় ইনিংসে। সুমি অ্যান্ড মিমি 11-এর সামনে টার্গেট 53, 48 বলে 53 রানের টার্গেট। অফিসিয়াল বি কুইক, অফিসিয়াল।
তো স্বাগত প্রত্যেককে দ্বিতীয় ইনিংসে, আজকের দিনের শেষ ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংস। 53 রানের টার্গেট সুমি মিমি 11-এর সামনে। দুই সূচনাকারী ব্যাটার খোকন হালদার এবং শুভজিৎ জানা ধোনি। লোকাল বয়, লোকাল হিরো খোকন হালদার এবং অপরদিকে সৈকত নগরীর রাজপুত্র শুভজিৎ জানা। প্রথম বল কাট করেছিলেন, পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছেন, প্রথম বলটা ডট। 53 রানের টার্গেট 48 বল থেকে, খুব একটা কঠিন টার্গেট নয়। তবে যেভাবে প্রথম ইনিংসে একের পর এক উইকেট হারিয়েছে দল, তো ভালো বোলিংয়ের প্রয়োজন রয়েছে। লাইন এবং লেন্থে অবিচল থাকতে হবে। বড় শট খেলতে সিদ্ধহস্ত, লম্বা ইনিংস খেলতে পারদর্শী একদিকে খোকন হালদার, অপরদিকে শুভজিৎ জানা। বান্স সাইনি প্রথম ওভারের দায়িত্বে। ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে প্রথম দুটি ওভার, যেখানে সার্কেলের বাইরে মাত্র দুজন খেলোয়াড়। না, ওইটা অ্যাভেলেবেল নেই এখন, অফিসিয়াল ম্যাচ অফিসিয়াল স্যার, ওইটা এখন অ্যাভেলেবেল নেই। তো রাত বাড়ছে ধীরে ধীরে, ঠান্ডাও বাড়ছে, সবকিছুকে উপেক্ষা করে এখনো বহু মানুষ অপেক্ষা করছেন। এবারে অন দি আপ, সার্কেলটাকে ক্লিয়ার করলেন এবং পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে বল সীমারেখার বাইরে। খোকন হালদারের ব্যাট থেকে প্রথম বাউন্ডারি। আর কি বাজবে না দাদা, সাউন্ডার বাজবে না? রেড টাইগার কাপ মুর্শিদাবাদের আকাশে বাতাসে একটাই নাম, রেড টাইগার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং রেড টাইগার কাপ। একেবারে ঢেলে সাজানো হয়েছে সিজন 3-র এবারের এই আয়োজন। এদিকে দর্শকরা অস্থির হয়ে পড়ছেন, যথেষ্ট সময় নষ্ট হচ্ছে। তারা তাদের প্রিয় দলটাকে সমর্থন করতে এখনো অপেক্ষা করছেন। কে যাবে শেষ চারে তারই লড়াই চলছে। ইতিমধ্যেই যে তিনটি দল পৌঁছে গেছে শেষ চারে, মানিস 11 ঝাড়গ্রাম, RGM বহরমপুর এবং অমর সাই 11 গোরখপুর, তারা পৌঁছে গেছে সেমিফাইনালে। শেষ দল কোনটি সেটা এই ম্যাচের পরে বোঝা যাবে। বান্স সাইনি প্রথম বলটা ডট করলেও দ্বিতীয় বল থেকে বাউন্ডারি এসছে খোকন হালদার স্ট্রাইকে। পরের বল রোম ছিল, পুল করেছেন উচ্চতা, তবে দূরত্বটা পায়নি। ওয়ান বাউন্স আউট অফ দ্য পার্ক, বাউন্ডারি। ইটস হট না কিছু কই, পারছে সবার উত্তেজনা, লালবাগে একটাই ভাবনা, ঘাটছে মাথা, বুক দুক বুক আস্থা বলের মাঠ, নবাবী শহর মুর্শিদাবাদ সিজন 3 এর উন্মাদনা। হ্যালো, খোকন হালদার যদি পরপর 3টে 6 মারে তাহলে রিজু হেলথ কেয়ারের পক্ষ থেকে নগদ 10,000 টাকা। খোকন হালদার। মাত্র প্রথম 3টি বলের খেলা হয়েছে, সেখান থেকে 8টি রান, ব্যাক টু ব্যাক, দুটো বাউন্ডারি। আমরা মিস্টার প্রসেনজিৎ দত্ত প্লিজ একটু দেখবেন স্যার, অতিরিক্ত সময় নষ্ট হচ্ছে প্লিজ।
আগামীকাল রয়েছে 8টি দলকে নিয়ে, 8টি ক্লাবকে নিয়ে, লোকাল 8টি ক্লাবকে নিয়ে টুর্নামেন্ট। এবং আগামী পরশু অর্থাৎ 4 তারিখ সকাল থেকে শুরু হবে আবার সেই মহাসংগ্রাম, সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ রেড টাইগার কাপের। আপনাদের সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। যারা আসতে পারবেন না মাঠে তারা চোখ রাখবেন অবশ্যই আয়ুষ রকার্সের ইউটিউব পেজে, যেখানে লাইভ অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ আসবে রেড টাইগার কাপের সরাসরি সম্প্রসারণ। আপনারা অবশ্যই আপনাদের হ্যান্ডসেটে সার্চ করবেন AR লাইভ, লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং সবশেষে শেয়ার করে দিন আপনাদের প্রিয়জনদের কাছে। আয়ুষ রকার্স। হ্যালো, আগামীকাল মুর্শিদাবাদ পৌরসভার মধ্যে যে 16টা ওয়ার্ড আছে, সেই 16টা ওয়ার্ড কেন্দ্রিক 8টি ক্লাবকে আমরা সম্মান জানাবো, যারা বিগত দিনে সুনাম শতা মাথা উঁচু করে মুর্শিদাবাদের বুকে দাপিয়ে ক্রিকেট ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলে বেরিয়েছে। 1-2 নম্বর ওয়ার্ডকে নিয়ে রত্তলা সৎসঙ্গ, 3-4 নম্বর ওয়ার্ডকে নিয়ে রূপকার ক্লাব, 5-6 নম্বর ওয়ার্ডকে নিয়ে সোনাতরি, খোকন হালদার তার ব্যাট 7 এবং 8 নম্বর ওয়ার্ডকে নিয়ে বান্ধব সমিতি ক্লাব, 9 এবং 10 নম্বর ওয়ার্ডকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ কেল্লা ক্লাব, 11 এবং 12 নম্বর ওয়ার্ডকে নিয়ে কুর্মিতলা নবীন সংঘ, 13 এবং 14 নম্বর ওয়ার্ডকে নিয়ে KFC ক্লাব এবং 15 এবং 16 নম্বর ওয়ার্ডকে নিয়ে পণ্ডিতবাগ স্পোর্টিং ক্লাব। গত 3 বলে 3টা বাউন্ডারি এসেছিল, আবারও বড় শটের প্রচেষ্টায় এখানে উইকেটটা হারালেন লোকাল হিরো খোকন হালদার। আগামীকালকে যে 8টি ক্লাব পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী করবে, আমরা প্রথমেই বলেছিলাম এই ক্লাব ভিত্তিক টুর্নামেন্ট আমাদের বিগত দিনে হতো, এখন বন্ধ হয়ে গেছিল। পুনরায় এই জিনিসটা মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতার উদ্যোগে আবার নতুন করে শুরু হতে চলেছে। আমাদের চেষ্টায় আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আপনাদের দুটো আমরা বাধ্যতামূলক করেছিলাম, এক হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্লাবের একটা ব্যানার এবং তাসা পার্টি নিয়ে মাঠে ঢুকতে হবে। যদি কোনো টিম ব্যানার কিংবা তাসা পার্টি নিয়ে মাঠে না ঢোকে, আগামী বছর সেই ক্লাবকে আমরা কোনোভাবেই নিব না। ধন্যবাদ। যাকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ ছিল ঊর্ধ্বমুখী, যার প্রচুর সংখ্যক সমর্থক এখনো মাঠে উপস্থিত, খোকন হালদার তিনি ফিরে গেছেন ডাগআউটে। 12 রানের মাথায় প্রথম উইকেট। আরেক দক্ষ ক্রিকেটার ম্যান ফ্রম মেদিনীপুর সুমন গোপ। ব্যাটের ফেসটা খুলে বলের গতিটাকে কাজে লাগাতে চাইছিলেন। গালি অঞ্চল থেকে ফিল্ডার এসে ফিল্ড করলেন, রান নেওয়ার কোনো অবকাশ ছিল না। প্রথম ওভারের পরিসমাপ্তি, প্রথম ওভার খেলার শেষে 12-1 উইকেটে সুমি মিমি 11। সেই খুনসুটি চলছে মাঠে। শুভজিৎ জানা এবং ফারদিন গাজী প্রথম ম্যাচের সেই চিত্রটা আমরা দেখছি। ধোনি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছে, জায়ান্ট স্ক্রিনে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছে ধোনি নিশ্চয়ই। পরে এই বিষয়ে চর্চা হবে, সময় রয়েছে, ম্যাচের শেষে অনেকটা সময় রয়েছে। সেই দৃশ্যটা আবারও কি করলেন, হাওয়াই বল, উইকেট।
ধোনিকে ফিরতে হবে, নক্ষত্র পতন আবারও। রেড টাইগার কাপ, রেড টাইগার কাপ, রেড টাইগার কাপ, রেড টাইগার কাপ। সৈকত নগরীর আশেপাশে বহু দর্শক এখনো ইউটিউবে চোখ রেখেছিলেন, নিয়মিত কমেন্ট করছিলেন তারা যে ধোনি এখনো 22 গজে রয়েছেন, বড় শট আসবে, ম্যাচ উইনিং নক আসবে। তবে সবকিছুকে ফাঁকি দিয়ে ধোনি ফিরলেন ডাগ আউটে। যাওয়ার সময় অবশ্যই স্ক্রিনের দিকে লক্ষ্য রেখে গেলেন যে কিভাবে আউটটা হলেন। দ্বিতীয় উইকেট, ম্যাচে আবার যেন অক্সিজেনটা ফিরে সবাই পেল এখান একবার থেকে। জোরে হাততালি সরোজ প্রামাণিকের জন্য, সবাই জোরে হাততালি। আমাদের গর্ব, বাংলার গর্ব সরোজ প্রামাণিক, যে অল ইন্ডিয়া বেসিস আমাদের টপ অলরাউন্ডার টেনিস ক্রিকেটের। একবার সবাই আর একবার জোরে হাততালি দেন সরোজ প্রামাণিকের জন্য, যেন বুঝতে পারে মুর্শিদাবাদ তাকে স্বাগতম জানাচ্ছে। মুর্শিদাবাদের মানুষ তাকে কতটা ভালোবাসে সেটা প্রমাণ হবে, আপনারা একবার হাততালি দেন। দুর্গাপুরের রাজপুত্র, ভারতীয় টেনিস ক্রিকেটের মোস্ট গ্লোরিয়াস অলরাউন্ডার সরোজ প্রামাণিক স্ট্রাইকে। জোরালো আবেদন, জোরালো আবেদন, এবং তৃতীয় আম্পায়ারের সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। ফিল্ডিং সাইড রিভিউ এলবিডব্লিউর জন্য। আমরা ধন্যবাদ জানাই বালাজি ডিজে সাউন্ড ফ্রম বহরমপুর, যারা এত সুন্দর শব্দটা পৌঁছে দিচ্ছেন প্রত্যেকের কানে। ধন্যবাদ জানাই তাদেরও। তবে সব কিছুর শ্রেয় যাচ্ছে কোথায়? রেড টাইগার ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে, এত সুন্দর আয়োজনের জন্য। সিদ্ধান্ত জায়ান্টস করে ভেসে উঠল নট আউট, এবং সেই সঙ্গে ফিল্ডিং সাইড তাদের একমাত্র রিভিউটা হারালেন এখান থেকে। সুমিত কর্মকার পরপর একই লেন্থে দুটি বল, ইয়র্কার লেন্থ। যদি ক্ষমতা রয়েছে, তোমার কাছে অ্যাবিলিটি রয়েছে ইয়র্কার লেন্থে বল করার জন্য ব্যাক টু ব্যাক, সেটাই বোধহয় এই মুহূর্তে সবথেকে ভালো অস্ত্র সরোজ প্রামাণিকের এগেনস্টে। তো এই মুহূর্তে দুটো উইকেট, খোকন হালদার এবং শুভজিৎ জানা কিছুটা হলেও চাপে। সুমিত কর্মকার পরের বল নিয়ে গর্জে উঠল প্রামাণিকের ব্যাট, আর উচ্চতাকে সঙ্গী করে সেই দূরত্বে পৌঁছে গেল বল যেখান থেকে স্কোরবোর্ডে 6টা রান আসবে। হ্যালো, ভিতর থেকে ক্যাচ ধরলে ক্যাচ হবে না, আমাদের এই ভিতর থেকে ক্যাচ ধরলে সে ক্যাচে প্রাইজ হয় না। তো ক্যাচ ধরে প্রাইজ দিতে গেলে বাইরে বেরিয়ে ক্যাচ ধরতে হবে। চলুন দর্শকদের জন্য, যদি এই ওভারে ক্যাচ ওঠে, কোনো দর্শক যদি এক চান্সে তালুবন্দি করতে পারে, রিজু হেলথ কেয়ার এর পক্ষ থেকে 5,000 টাকা, নিশান শাহর পক্ষ থেকে 5,000 টাকা, টোটাল 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। দূরপাল্লার শট, কোথায় গিয়ে আছে পড়বে বল, কে বা ক্যাচ ধরবে সেখানে? तोड़ फोड़ के भाग तू, खा तू जीत की कसम। 12টা টিমের চলবে লড়াই। ঠিক আছে, টাইগার ফিটনেসের পক্ষ থেকে আরো 5,000 টাকা, টোটাল 15,000।
হ্যালো এই শীতের জামা ভিজবে ঘামে গুলবে বরফ জয়ীর নামে যন্ত্রমাপুক আবহাওয়া ইটস হট না কিছু কই পারছে সবার উত্তেজনা লালবাগে একটাই ভাবনা ঘাটছে মাথা বুক দুক বুক আস্থা বলের মাঠ নবাবী শহর মুর্শিদাবাদ সিজন 3 এর উন্মাদনা যাকে এবার রাস্তা দেখাক রেড টাইগার কাপ রেড টাইগার কাপ রেড টাইগার কাপ রেড টাইগার কোনো বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে জগৎ সরকার নিজেই সরোজ প্রামাণিক মাফ করবেন সরোজ প্রামাণিক নিজেই ডাগআউটের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন স্পিরিট অফ ক্রিকেট যে স্পোর্টসম্যান স্পিরিট সেটা কিন্তু বজায় রাখলেন তিনি সরোজের জন্য একবার জোরে হাততালি এই জন্য সে মহান প্লেয়ার সে বড় প্লেয়ার এমনি এমনি হয়নি তার মানসিকতায় হয়েছে আর সরোজ প্রামাণিক মাঠ থেকে চলে যাওয়ার পর মাঠে যে নামলো সে ইন্ডিয়ান টেনিস ক্রিকেটের একজন বড় নক্ষত্র ফারদিন কাজী ফারদিন কাজীর জন্য একটা জোরে হাততালি হবে নাকি ফারদিন কাজী উইকেট তুলতে হবে একের পর এক কারণ যে শক্তপোক্ত ব্যাটিং লাইন আপ রয়েছে সুমি মিমি 11 দলের কাছে অন্তত এই রানে তাদেরকে আটকাতে গেলে একের পর এক উইকেট তুলতে হবে তো নাই নাই করে 3টা উইকেট হারালো দল ওদিকে দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ হচ্ছে দ্বিতীয় ওভার খেলা শেষে 24 3 উইকেটে টার্গেট 53 53 রানের টার্গেট এখনো 6টি ওভার বাকি রয়েছে তার মধ্যে অবশ্যই একটা সারপ্রাইজ ওভার রয়েছে সুমন গোপ এবং অপরদিকে ফারদিন কাজী কাকে নিয়ে আসা হচ্ছে বোলিং এ বান্স সাইনি রিভার্স সুমন গোপ ডাউন দ্য গ্রাউন্ড একটি মাত্র রান সুমন গোপ রিভার্সটা খুব ভালো খেলে থাকেন এই মুহূর্তে ফারদিন গাজী তিনি স্ট্রাইকে রয়েছেন 25-এ পৌঁছে গেছে দল 35 বল থেকে 28 রানের দরকার রয়েছে ব্যাক টু ব্যাক উইকেট এলে ম্যাচে নাটকীয় মোড় তৈরি হতে পারে আলতো করে খেলেছেন বলের গতিটাকে কাজে লাগিয়েছেন গ্যাপের ব্যবহার করলেন এবং বল সীমারেখার বাইরে ফাইন লেগ অঞ্চল দিয়ে রেড টাইগার কাপ রেড টাইগার কাপ সবে পাওয়ার প্লে শেষ হয়েছে ফাইন লেগ এবং স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের মধ্যে যে গ্যাপটা রয়েছে সেই গ্যাপের ব্যবহারটা করলেন এবং বিদ্যুৎ গতিতে ফার্স্ট আউটফিল্ডকে কাজে লাগিয়ে 4টি রান তুলে নিলেন স্কোর বোর্ডে 29-এ পৌঁছে গেল দল পরের বল এবারে কিন্তু যেন বিট হলেন গতির কাছে বান্স সাইনি তার কাছে ভেরিয়েশন রয়েছে সমান দক্ষতায় দুদিকে বলকে সুইম করাতে পারেন তো তার এগেন্সে বড় শট খেলা অতটা সহজ নয় 2 বল থেকে 4 রানে অপরাজিত ফারদিন কাজী সুমন গোপ 2 বল থেকে 1 রানে অপরাজিত সর্বসাকুল্যে 29 3 উইকেটে চলমান তৃতীয় ওভার 33 বল থেকে 24 রানের দরকার ফারদিন কাজী একেবারে কপি বুক স্টাইলে কভার অঞ্চলে দিকে ঠেললেন এবং হাঁটি হাঁটি পা করে নিজেদের মধ্যে প্রান্তটা বদল করলেন আরো একটা রান দলের খাতায় সেন্সিবল ক্রিকেট ফারদিন কাজীর রেড টাইগার কাপ আজকে দ্বিতীয় দিনের শেষ ম্যাচ একদিকে সুমি মিমি 11 অপরদিকে আরএনএম গার্লসি দূরপাল্লা শট গর্জে উঠল সুমন গোপের ব্যাট ওভার বাউন্ডারি আসবে এখানে রেড টাইগার কাপ রেড টাইগার কাপ
বলের যুদ্ধ হবে ধুমধাম ধুমধাম। এক লাফে দল পৌঁছে গেল 36 রানে। এখান থেকে আর 17 রানের দরকার। খোকন হালদার, শুভজিৎ জানা, সরোজ প্রামাণিকের মতো ব্যাটাররা যখন ডাগআউটে ফিরছিলেন, সমর্থকদের মাথায় তখন চিন্তার ভাঁজ, কি হবে ম্যাচের পরিণতি। তবে সেই পরিস্থিতি, সেই প্রাথমিক চাপটা কাটিয়ে উঠেছেন এই মুহূর্তে। আর এই ওভার বাউন্ডারিটা অনেকটা প্রেসার রিলিজ করে দিয়ে যাবে। আবারও ফুলটোস করে খেলে দিয়েছেন, তবে এক্ষেত্রে ফিল্ডার রয়েছেন, চমৎকার ফিল্ডিং এবং ততোধিক তৎপরতার সঙ্গে থ্রোটা করেছেন। রান নেওয়ার প্রয়াস থাকলেও অবকাশ ছিল না এখানে। ডট বল। তৃতীয় ওভারের পরিসমাপ্তি। 3 ওভার খেলার শেষে 12.00। এই হারে প্রথম 3টি ওভার থেকে রান এসছে সর্বসাকুলে 36, 3 উইকেটে। 30 বল থেকে 17 রানের দরকার। 5 ওভারের খেলা এখনো বাকি রয়েছে, যদিও সারপ্রাইজ ওভার এখনো বাকি। আর সারপ্রাইজ ওভার মানেই সারপ্রাইজ, একের পর এক সারপ্রাইজ। দর্শকরা যদি এই ওভারে কোনো ক্যাচ এক চান্সে তালুবন্দি করতে পারে, রিজু হেলথ কেয়ারের পক্ষ থেকে 5,000 টাকা, টাইগার ফিটনেসের পক্ষ থেকে 5,000 টাকা এবং নিশান শাহর পক্ষ থেকে 5,000 টাকা, টোটাল 15,000 টাকা। এবং কোনো মহিলা দর্শক ক্যাচ তালুবন্দি করতে পারলে 1 লাখ টাকা। সুমিত কর্মকার, তাকে আবারও নিয়ে আসা হয়েছে। ফারদিন গাজী, পর্যাপ্ত পায়ের ব্যবহার ছিল না এ বলে, অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল, আবারও ডট। আরএনএম গার্লসি দলকে ম্যাচে ফিরতে গেলে ডট বলের সংখ্যাটা বাড়াতে হবে। অবভিয়াসলি ডট বলের সংখ্যাটা বাড়লে উইকেট প্রাপ্তির একটা সুযোগ তৈরি হবে। এবারে জায়গা করে পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে কাট করেছিলেন। এই শটে যথেষ্ট গতি ছিল, তবে ফিল্টার রয়েছেন সেখানে, তিনি ভুল করবেন না। আরও একটা ডট। আবারও ফ্লিক করেছেন ব্যাটের কিনারে নিয়ে স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে। ফাইন লেগ অঞ্চল থেকে ফিল্ডার ছুটে এসে ফিল্ডিং করলেন। একটি বারের জন্য প্রান্ত বদল। 27 বল থেকে 16 রানের দরকার। এই মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে চাইছেন না, কারণ তারা জানেন যে তিনজন ব্যাটার ইতিমধ্যে ডাক আউটে। ওদিকে জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখছি আমরা একদম ছোট্ট বন্ধু আমাদের সুমন গোপ। উচ্চতা থাকলেও দূরত্ব কি পেয়েছে, নিচে ফিল্ডার এবং আউট আউট আউট। এবারে ফিরতে হবে সুমন গোপকে। আর রবে সব দর্শকদের গলা ফাটা চিৎকার, কাপ হাতে নিয়ে ছুটবে কারা, মাঠে নেমে ঘাম ঝরাবে যারা, শীতের নেশায় মগ্ন হয়ে 4-6 নাকি বোল্ড। এই শীতের জামা ভিজবে ঘামে, গলবে বরফ জয়ীর নামে যন্ত্রমাপক। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন সাফিউল্লাহ ভাই। সাফিউল্লাহ ভাই আমাদেরকে, তিনি আসামে থাকেন, জুবিন গার্গকে মন থেকে ভালোবাসেন। আজকে সাফিউল্লাহ ভাই জুবিন গার্গের নামে রেড টাইগার ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে 50,000 টাকা ডোনেশন করলো। সবাই সাফিউল্লাহ ভাইয়ের জন্য একবার জোরদার হাততালি। धन्यवाद सफीउल्लाह भाई। कैसा लग रहा है सफीउल्लाह भाई ये खेल, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया, awesome. Thank you बंगाल to for जुबिंदर and this जो खेल रहे हैं यहाँ, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सफीउल्लाह भाई। অবশ্যই কমবক্স থেকেও আমরা অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই সম্মানীয় সাফিউল্লাহ স্যারকে। তার এই কন্ট্রিবিউট আমরা আগামী দিনে অবশ্যই মনে রাখব। এদিকে এই মুহূর্তে 26 বল থেকে 16 রানের দরকার। আবার উইকেট হারিয়েছে দল, তবে এবারে আবার কাকে দেখছি 22 গজে? সঞ্জু কানোজিয়া। এবার সঞ্জু কানোজিয়ার জন্য জোরে হাততালি। ইন্ডিয়ার এখন টপ লেফটিদের ভিতরে একজন সঞ্জু কানোজিয়া। কানোজিয়া এলেন, দেখলেন এবং বলকে পাঠিয়ে দিলেন মাঠের বাইরে, আর স্কোর বোর্ডে এনে দিলেন 6টা রান। কানোজিয়ার ব্যাট থেকে প্রথম ওভার বাউন্ডারি। পরিসংখ্যান আরও কিছুটা সহজ হলো, আর মাত্র 10টি রানের দরকার। একেবারে জয়ের দোরগোড়ায় বলা যেতে পারে সুমি মিমি 11।
ডাউন দ্য ট্র্যাক, দূরপাল্লার শট, ফিল্ডার রয়েছেন, তাকে টাটা বাই বাই করে সবাই একবার জোরে বাইরে। আমার সাথে সাথে বলবেন সঞ্জু 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 সঞ্জু, সবাই একসাথে সঞ্জু সঞ্জু। কাপ হাতে নিয়ে ছুটবে কারা, মাঠে নেমে ঘাম ঝরাবে যারা, জিতের নেশায় মগ্ন হয়ে 4-6 নাকি বোল্ড। এই শীতের জামা ভিজবে ঘামে, গলবে বরফ জয়ীর নামে, যন্ত্রমাপুক আবহাওয়া, ইটস হট নাকি চুকোই। পারছে সবার উত্তেজনা, লালবাগে একটাই ভাবনা, ঘাটছে মাথা, বুক দুপুক আস্থা বলের মাঠ। নবাবী শহর মুর্শিদাবাদ, সিজন 3 এর উন্মাদনা, যাকে এবার রাস্তা দেখাক রেড টাইগার কাপ। ওদিকে 6 রানের দরকার, আবার সামনে সারপ্রাইজ ওভার একটা লাগবে, একটা বড় শট লাগবে এখান থেকে। সেমিফাইনালের টিকিট প্রায় হাতের মুঠোয়। তফাৎ মাত্র 6টি রানের। ওদিকে অরক্ষিত অঞ্চল, 4টি রান কিন্তু এসে গেল ইতিমধ্যে স্কোর বোর্ডে। মাঠে নেমে সব করছে শপথ, ভয়টাকে করে জয়, ধর ধর ওটা ক্যাচ হবে নাকি রান আউটের। 2টি রানের দরকার রয়েছে সুমি অ্যান্ড মেমি 11। বোলারের মাথার উপর দিয়ে খেলতে চাইছিলেন, ডাউন দ্য গ্রাউন্ড, লং অফে ফিল্ডার রয়েছেন, তিনি ফিল্ডিং করলেন, রান নেই, আরো কিছুটা সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। 2টি রানের দরকার রয়েছে। ফারদিন কাজী বড় শট দিয়ে কি শেষ করতে চাইবেন? একদমই তাই। ফারদিন কাজী ফিনিশ হিজ ওন স্টাইল, ছক্কা দিয়ে ইনিংসটাকে শেষ করবেন। সেই সঙ্গে হ্যালো 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 ধন্যবাদ লালবাগের সমস্ত দর্শককে ধন্যবাদ। আগামীকাল এবং পরশু আমাদের খেলা চলবে, আপনারা আসুন, আপনাদের জন্য আমরা আরো চমক নিয়ে আসব, আরো চমক নিয়ে আসব। ফাইনালে আপনাদের জন্য অনেক কিছু থাকবে, আমাদের অনেক কিছু থাকবে, সেটা ঘোষণা করছি না, কিন্তু অনেক চমক থাকবে। আপনারা আসুন, মাঠে খেলা উপভোগ করুন। অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ মুর্শিদাবাদ। তো এরই ফাঁকে আমরা জানিয়ে রাখি যে 4টি দল সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল। গতকাল পৌঁছে গেছিলেন সেমিফাইনালে মনীষ 11 ঝাড়গ্রাম এবং RGM বহরমপুর। আজ যে 2টি দল শেষ 4-এ জায়গা করে নিল, ওমর শাহ 11 গোরখপুর